Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 28 number poem The Elf Singing. Now first I will read this poem and then explain this poem. Now see the textbook page number 66, poem number 28, poem name The Elf Singing. Okay, an elf sat on a twig. He was not very big. He sang a little song. He did not think it wrong, but he was on a wizard ground who hated all sweet sound. Elf, elf, take care of yourself. He's coming behind you to seize you and bind you and stifle your song. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard, a spotted spider, a horny glider. The wizard, he is up on the bow. He will bite through your gizzard. He is close to you now. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair. While the wizard, worn from his grip, made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. Now listen, I will explain this poem stanza wise. Now listen, see the first stanza. An elf sat on a twig. An elf sat on a twig. He was not very big. He sang a little song. He did not think it wrong, but he was on a wizard ground who hated all sweet sound. Now listen, an elf sat on a thin branch. Okay, he was quite small. He sang the little song, not thinking that it was wrong. But he was in a place that belonged to a wizard. This wizard hated all sweet sound. Now listen, an elf sat on a thin branch. No, आता जो elf आहे पहा, elf means what? An imaginary small person with pointed ears who has magical powers. आता पहा, imaginary असा पर्सन की ज्याचे जे इयर्स आहेत ते कसे आहेत, पॉइंटेड आहेत आणि तो कसा आहे, मॅजिकल पॉवर, त्याच्याकडे काय आहे, जादूची पॉवर आहे. असा कुठे बसलेला होता तर थिन ब्रँचवरती बसलेला होता, फांदीवरती बसलेला. आणि तो कसा होता, ही वॉज अ क्वाईट स्मॉल, तो कसा होता, स्मॉल होता. ही सॉन्ग अ लिटिल सॉन्ग, तो काय म्हणत होता तर लिटिल सॉन्ग, छोटंसं असं गाणं म्हणत होता. नॉट थिंकिंग दॅट इट वॉज रॉंग, पण त्याला माहिती नव्हतं की ती बरोबर आहे की म्हणजे ते चुकीचं आहे, त्याला माहिती नव्हतं. बट ही वॉज इन अ प्लेस दॅट बिलॉंगड टू अ विजार्ड. आता तो त्या ठिकाणी बसलेला होता की जिथं काय आहे, विजार्ड. विजार्ड मीन्स अ मॅन हू इज बिलीव्ड टू हॅव अ मॅजिकल पॉवर्स, म्हणजे ज्याचा काय आहे, विश्वास मॅजिकल पॉवरवरती आहे, अशा प्लेसवरती, अशा ठिकाणी तो बसलेला होता त्या विजार्डजवळ. धिस विजार्ड हेटेड ऑल स्वीट साऊंड. आता पहा, जो विजार्ड होता त्याला ते साऊंड जो आहे, आवाज जो आहे, तो कसा वाटत होता, चांगला वाटत नव्हता. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट स्टांजा. एल्फ, एल्फ, टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. ही इज कमिंग बिहाइंड यू टू सीच यू अँड टू बाइंड यू अँड स्टिपल युअर सॉन्ग. Now listen, poet tells the elf to take care of himself. Okay, because the wizard was coming behind him to catch him and tie him up and to stop his singing. Now listen, the poet tells the elf take care of himself. आता जे पोएट आहेत पहा, कवी आहेत, ते काय म्हणतात, एल्फला तू काय कर, तुझी काळजी घे, नाहीतर जो विजार्ड आहे तिथे येईल आणि तुला काय करेल, पकडेल आणि बांधून
ठेवेल आणि तुझं गाणं काय करेल, बंद करेल. ओके, डू यू अंडरस्टँड? नो. द पोएट टेल्स द एल्फ टू टेक केअर ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज द विजार्ड वॉज कमिंग बिहाइंड हिम टू कॅच हिम अँड टाय हिम अप अँड टू स्टॉप हिज सिंगिंग. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट स्टांजा. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. Now listen, the poet warns the elf that the wizard is changing his shape. First, the wizard turns into a crawling, ugly old ape and then into a poisonous lizard. Okay, lizard means wizard means a man who is believed to have no magical powers. म्हणजे जे काय करतो, जादूवरती वगैरे ज्याचा विश्वास आहे असा मनुष्य. ओके, नाव लिसन, सी. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. Means the poet warns the elf that the wizard is changing his shape. First, the wizard turns into a crawling ugly old ape and then into a poisonous lizard. आता कवी इथे काय म्हणतात पहा एल्फला, की विजार्ड जो आहे तो काय करतो, आपला शेप बदलतो. ओके, फर्स्ट द विजार्ड टर्न्स इंटू अ क्राउलिंग अगली ओल्ड एप. आता पहिल्यांदा तो काय होतो, क्राउलिंग मीन्स see here means see. The poet warns the elf that the wizard is changing his shape. आता जे पोएट आहे ते वॉर्न करतात पहा एल्फला की विजार्ड जो आहे तो काय करतो, आपला शेप बदलतो. तो सुरुवातीला कसा असतो, अगली ओल्ड एप असतो, म्हणजे कुरूप अशा म्हाताऱ्या माणसासारखा. नंतर तो चेंज होतो कशामध्ये, पॉयझनस लिझार्डमध्ये, सरड्यामध्ये काय होतो मग तो चेंज होतो. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट स्टांजा. अ स्पॉटेड स्पायडर, अ वर्मी ग्लिडर. ओके, द विजार्ड he is up on the bow, he will bite through your gizzard, he is close to you now. Now listen, later the wizard take the shape of a spotted spider and then a flying worm. Okay, then poet tells the elf that the wizard is up on the branch of a tree and he will bite through his stomach. The wizard is quite close to the elf now. Now listen, later the wizard take the shape of spotted spider and then flying worm. पहा, नंतर तो आहे तो काय करतो पहा, जो विजार्ड आहे तो कशामध्ये आपला शेप चेंज करतो, तर स्पायडरमध्ये आणि फ्लाइंग जे वॉर्म असतात याच्यामध्ये काय करतो, आपलं रूप बदलतो. द पोएट टेल्स द एल्फ दॅट द विजार्ड इज अप ऑन द ब्रँच ऑफ अ ट्री. आणि पोएट एल्फला सांगतात की तो कुठे येऊन बसतो, मग झाडाच्या फांदीवरती येऊन बसतो. अँड ही विल बाईट थ्रो हिज स्टमच. आणि तो काय करेल, मग तुझं पोट वगैरे जे आहे तो काय करेल, चावेल त्याला. द विजार्ड इज क्वाईट क्लोज टू द एल्फ नाव. द विजार्ड इज क्वाईट क्लोज टू द एल्फ नाव. आता पहा, द विजार्ड इज क्वाईट क्लोज द एल्फ नाव. विजार्ड जो आहे तो शांत बसलेला आहे. नाव लिसन, पहा, विजार्ड जो आहे तो शांतपणे कोणाजवळ येऊन बसलेला आहे, तर एल्फ जवळ येऊन बसलेला आहे. विजार्ड जो आहे तो कुठे येऊन बसलेला आहे, तर एल्फ जवळ येऊन शांतपणे बसलेला आहे. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट स्टांजा. द एल्फ वेंट ऑन विथ हिज सॉन्ग, इट ग्रू मोर क्लिअर अँड स्ट्रॉंग. इट लिफ्टेड हिम इन टू एअर, ही फ्लोटेड सिंगिंग अवे विथ रेनबो इन हिज हेअर.
Now listen. However, the elf went on with his song. His song grew clearer and stronger. It lifted him into the air where he floated, singing away with rainbows in his hair. Now listen. However, the elf went on with his song. No? Elf. आता पहा त्याच्या सॉन्गवरती जेव्हा येतो म्हणायला. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated, singing away with rainbow in his hair. Now listen. However, the elf went on with his song. His song grew clearer and stronger. It lifted him into the air where he floated, singing away with the rainbows in his hair. आता पहा जो एल्फ जो आहे तो त्याच्या मूळ गाण्यावरती आलेला आहे आणि त्याचं गाणं इतकं काय आहे क्लिअर आहे आणि स्ट्रॉंग आहे की ते काय झालेलं आहे सगळ्या हवेत घुमलेलं आहे. आणि ते गाणं कुठे गेलेलं आहे तर रेनबो वेअर ही फ्लोटेड सिंगिंग अवे विथ द रेनबोज इन हिज हेअर. रेनबोच्या हेअरवरती गेलेलं आहे. इतकं त्या एल्फचं सॉन्ग जे आहे ते कसं आहे क्लिअर आणि स्ट्रॉंग आहे. ओके, नाउ लिसन सी द नेक्स्ट स्टांजा. While the wizard, warm from his creep, made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. Now listen. Meanwhile the wizard made a sudden leap from the place where he was creeping. He fell into a hole, and before he could say his magic word, he was eaten up by a mole. Now listen. Meanwhile the wizard made a sudden leap from the place where he was creeping. Okay, he fell into a hole, and before he could say his magic word, he was eaten up by a mole. Now listen. Meanwhile the wizard was made a sudden leap from the place where he was creeping. Now listen. Meanwhile the wizard made a sudden leap from the place where he was creeping. He fell into a hole, and before he could say his magic word, he was eaten up by a mole. See here. आता पहा विजार्ड जो आहे तो आपल्या प्लेसवरती येतो क्रीपिंग करत. अँड ही फेल इंटू अ होल, आणि तो काय करतो होलमध्ये शिरतो. अँड बिफोर ही कुड से हिज मॅजिक वर्ड, आणि तो त्याचं जे मॅजिक वर्ड आहे तो बोलणार. शी वॉज इटन अप बाय अ मोल. तर तो काय करतो मोल मीन्स अ स्मॉल डार्क फरी ॲनिमल दॅट लिव्ज अंडर द ग्राउंड. त्याला खाऊन टाकतो. म्हणजे जो फरी ॲनिमल जो आहे जो ग्राउंडच्या अंडर असतो त्याला तो काय करतो खातो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? धिस पोयम मीन्स elf singing. In this poem an elf sat on a thin branch. He was quite small. He sang a little song, not thinking that it was wrong, but he was in a place that belonged to a wizard. This wizard hated all sweet sound. आता पहा जो एल्फ आहे इमॅजिनरी असा स्मॉल पर्सन पॉइंटेड इयर वगैरे आहे ज्याच्याकडे काय आहे मॅजिकल पॉवर्स वगैरे आहे. असा पर्सन जो आहे तो काय केलेला होता तिथे बसलेला होता आणि तो काय म्हणत होता गाणं म्हणत होता. परंतु त्याला माहिती नव्हतं की हे सॉन्ग जे आहे ते कसं आहे रॉंग आहे. ओके, परंतु तो अशा प्लेसवरती बसलेला होता की जिथं विजार्ड आहे. तो त्या विजार्डला ते जे सॉन्ग आहे ते कसं वाटत होतं म्हणजे चांगलं वाटत नव्हतं. द पोएट एल्फला सांगतात की तू तुझी काळजी घे कारण तिथं कोण आलेलं आहे विजार्ड आलेला आहे आणि ते तुला काय करेल पकडेल आणि बांधून ठेवेल आणि तुझं जे गाणं आहे ते बंद करेल. द पोएट वॉर्स द एल्फ दॅट द विजार्ड इज चेंजिंग हिज शेप.
आणि पोएट सांगतात की एल्फला की विजार्ड हा काय करू शकतो, त्याचा शेप जो आहे तो बदलू शकतो. विजार्ड पहिल्यांदा जो आहे तो क्राउलिंग अगली ओल्ड एपमध्ये येतो, नंतर पॉयझनस लिझार्डमध्ये. नंतर विजार्ड त्याचा जो शेप आहे तो स्पॉटेड स्पायडरमध्ये, नंतर फ्लाइंग वॉरमध्ये. ओके, त्याचा शेप बदलतो. देन पोएट टेल्स द एल्फ दॅट द विजार्ड इज अप ऑन द ब्रँच ऑफ ट्री. पोएट सांगतात की एल्फला की विजार्ड जो आहे तो कुठे बसलेला आहे, तर झाडाच्या फांदीवरती बसलेला आहे आणि तो तुला काय करेल, तुझ्या पोटाला चावेल. द विजार्ड इज क्वाईट क्लोज टू द एल्फ नाव. नो, विजार्ड जो आहे तो शांतपणे कोणाजवळ येतो, एल्फजवळ येतो. पहा. हावेवर द एल्फ वेंट ऑन विथ हिज सॉन्ग ग्रीव क्लिअरर अँड स्ट्रॉंगर. पहा, जसा एल्फच्या जवळ तो येतो तसं त्याचं जे सॉन्ग जे आहे ते कसं होतं, क्लिअर होतं आणि स्ट्रॉंगर होतं. इट लिफ्टेड हिम इन टू द एअर. आणि ते लिफ्ट होतं कुठे, तर हवेमध्ये पसरतं. फ्लोटेड होतं आणि ते कुठं जाऊन बसतं, तर रेनबोच्या हेअरवरती. मेनव्हाईल द विजार्ड मेड अ सडन लीप फ्रॉम द प्लेस वेअर ही वॉज क्रीपिंग ही फेल इन टू अ होल. आता पहा, मेनव्हाईल द विजार्ड मेड अ सडन लीप फ्रॉम द प्लेस. तोपर्यंत जो विजार्ड आहे तो कुठे जाऊन पोचतो, तर त्या प्लेसवरती जाऊन पोचतो. वेअर ही वॉज क्रीपिंग, जिथं तो काय करत असतो, क्रीपिंग करत असतो. ही फेल इन टू अ होल, तो काय करतो, होलमध्ये जातो. आणि बिफोर ही कुड से हिज मॅजिक वर्ड, तो त्याचं जे मॅजिक वर्ड बोलणार तोपर्यंतच तो काय करतो, त्या मोलला खाऊन टाकतो. ओके, वी सी नो इन दिस पोएम देन व्हॉट द एल्फ सिंगिंग. नाव लिसन वन्स अगेन आय रीड दिस पोएम. लिसन केअरफुली. An elf sat on a twig. He was not very big. He sang a little song. He did not think it wrong. But he was on a wizard ground who hated all sweet sound. Elf, elf, take care of yourself. He is coming behind you to seize you and bind you and stifle your song. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard, a spotted spider, a wormy glider. The wizard, he is up on the bow. He will bite through your gizzard. He is close to you now. Now listen. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair. While the wizard, worn from his grip, made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. Okay, student, do you understand now this poem? I think you understand it. Thank you.